नाजरीन आदाब, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। नांदेड़ में मुनक्किद शुदनी जलसे आम में अवाम की कसीर तादाद ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का किया शानदार इस्तकबाल। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जैसा कायद होना तेलंगाना के लिए बाअस फख्र, वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी का बयान। बर्की के एक यूनिट पर इजाफी कीमत वसूल करने के मरकज के फैसले पर वजीर बर्की जगदीश रेड्डी की बरहमी। और विशाखापट्टनम में 28 और 29 मार्च को मुनक्किद शुदनी G20 सरबराही इजलास के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम के तहत 3K, 5K और 10K रन का इनेकाद। और अब खबरों की तफसील। जिले नांदेड़ के कंधार लोहा में मुनक्किद शुदनी जलसे-ए-आम में शिरकत के लिए महाराष्ट्र के लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। असेंबली हाल हजारों लोगों, शायकीन और पार्टी कारकुनों से खचाखच भरा हुआ था। खुली मीटिंग के बाद कंधार और लोहा शहर गुलाबी रंग में तब्दील हो गए। कौमी शाहराहों पर गुलाबी रंग, फ्लेक्सी और बड़े बड़े होर्डिंग्स की वजह से त्योहार जैसा माहौल दिखाई दे रहा था। रियासत तेलंगाना में फलाही स्कीमें जारी हैं। इजलास में शिरकत करने वाले लोग अपनी मराठी जुबान की वीडियो दस्तावेजी फिल्में देखकर मुतासिर हुए बिना ना रह सके। कंधार लोहा इलाके की अवाम ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव का गर्मजोशाना अंदाज में खुशामदीद कहा। हेलीपैड से असेंबली अहाते तक 3 किलोमीटर तक जाने वाले वजीर आला के काफिले के लिए अवाम की बड़ी तादाद सड़क के किनारे खड़ी रही और मसरत का इजहार किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बस और काफिले पर अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए रास्ते में गुलाबी झंडियां लहराई गईं और अपनी एगानिगत का इजहार किया गया। अपने अपने मोबाइल फोन पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की वीडियो बनाने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा है, पानी तो जरूरत से ज्यादा है, इस बात का जानकारी ले ले। अगर है आपको जानकारी हो गया तो पूरे जनता को जगाइए और युद्ध कीजिए मेरे साथ में। पूरे पानी जमीन पे आ जाएगा और भरपूर हर एकड़ को पानी मिलेगा। ये मेरा वायदा है आपके साथ। तो दूसरी बात है बिजली, पर्याप्त बिजली, जितना चाहिए उतना बिजली देने के लिए हमारे अपने देश में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बहुत सुंदर सा प्रकृति का दिया हुआ कोयला है। और वो कोयला कितना है हमारे पास? 361 बिलियन टन। 361 बिलियन। जो लिख लेना चाहे लिख ले। 361 बिलियन टन का कोयला हमारे पास ऑलरेडी है, जो पूरे देश को 24 घंटा हाई क्वालिटी पावर देने के लिए 125 साल के लिए भरपूर है। 125 साल के लिए। भाई क्यों नहीं देते बिजली? किसान और जनता, सरकार से हम चांद सितारे थोड़ी मांग रहे, सोने के ईंट थोड़ी मांग रहे। भाई जो पानी भगवान ने दिया, बीच में इंसान अड़चन बन बैठा है। जो कोयला भगवान ने दिया, बीच में हमारे राजनेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री बीच में अड़चन बन बैठे हैं। बस ये राज आप जान जाइए। देखिए, एक बात है, केसीआर एक बार आके गया नांदेड़ में, गुलाबी झंडा एक ही बार आके गया, एक ही लहर। क्या आ गया? किसान को 6,000 रुपए आ गया बजट में। आया कि नहीं आया? पहले क्यों नहीं आया भाई? पहले क्यों नहीं दिया? अब समझ जाओ इसमें गुलाबी झंडा में क्या ताकत है। पहले क्यों नहीं दिया, मैं पूछ रहा हूं।
ये 6,000 भी देने का ढंग कैसा, अंगार पे पानी छिटकते ना, इस तरह बीक डाला जैसा। नहीं चाहिए हमें 6,000 रुपये, हमें चाहिए 1 एकड़ में 10,000 रुपए निवेश के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? लड़ेंगे इसके लिए। किसान भाइयों को इस लोहा के सभा से मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि हमने जंग नहीं लड़ी, हमने लड़ाइयां नहीं लड़ी, ऐसा नहीं है। 75 सिद्दीपेट बागबानी महकमे के तहत जिले हेडक्वार्टर में एक ही दिन में 763 किसानों को छिड़काव तकसीम किया गया। इस मौके पर मुखातिब होते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि मरकज ने एक मर्तबा फिर यासंगी धान की फसल खरीदने के लिए हाथ उठा दिए हैं, लेकिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हर दाना खरीदने का फैसला किया है और नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों को हौसला दे रहे हैं तो बीजेपी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि आप मुल्क में जहां भी देखें पड़ोसी रियासतों में तेलंगाना रियासती तर्ज की हुक्मरानी और फलाही स्कीमात का मुतालबा करते हुए धरने, एहतजाज और एजिटेशन किए जा रहे हैं। वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासती बीजेपी सदर सन्नाई ने कहा कि अगर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सालाबारी के लिए 10,000 फी एकड़ का ऐलान किया तो 10,000 काफी नहीं है और मुतालबा किया कि अगर आपको तेलंगाना के किसानों से मोहब्बत है तो मरकज से फंड्स ना लाएं। जिसका जवाब देते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 10,000 दे रहे हैं, मरकज से आप 10,000 लाएंगे तो 20,000 किसानों को देते हुए उन किसानों के शाना बाशाना खड़े होंगे। శిక్షణ ఇవ్వాలి మొత్తం మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది ఏఎన్ఎంలు ఆశాలు స్టాఫ్ నర్సులు పంచాయతీ వీళ్ళందరికీ కూడా డాక్టర్లకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బందికి ఇవ్వాలి పంచాయతీ సెక్రటరీకి పంచాయతీ సిబ్బందికి ఇవ్వాలి మున్సిపల్ సిబ్బందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి కొన్ని అపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి అపార్ట్మెంట్ లో వాచ్మెన్ ఉంటాడు సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఉంటాడు అపార్ట్మెంట్ లో ఒక కమిటీ బాడీ ఉంటుంది వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇద్దాం గేటెడ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇద్దాం ఇట్లా అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆ అపార్ట్మెంట్ లో గానీ ఆ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో గానీ ఆ కాలనీలో గానీ ఆ గ్రామంలో గానీ ఎవరికైనా వస్తే వెంటనే ఆ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అక్కడ ఉండే ఆశానో ఏఎన్ఎంఓ గేట్ కీపరో మీరు వాళ్ళకు ఈ సిపిఆర్ ప్రక్రియను అమలు చేసి మనం ప్రాణాలు కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మనం చేయాలి. దీంట్లో ఇంకొక విషయం కూడా ఉంటుంది. సిపిఆర్ఏ కాకుండా ఏఈడి విషయాన్ని సిపిఆర్ తో కూడా రివైవ్ కాదు. సిపిఆర్ తో ఎంత ప్రెస్ చేసినా ఒక్కొక్కసారి రివైవ్ కాదు. రివైవ్ కాకపోతే మనం వాడేది ఒక ఏఈడి ఎక్విప్మెంట్, ఆటోమేటిక్ ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబ్రిలేటర్స్. ఇవి కూడా ఈ ఛాతీ పైభాగం నుంచి గుండెకు మైల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఇస్తాం. ఆ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఇచ్చినప్పుడు గుండె రివైవ్ అవుతుంది, తిరిగి గుండె కొట్టుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది, పోయిన ప్రాణం తిరిగి నిలబడుతుంది. ఇదంతా కూడా ఎప్పుడు జరగాలి? ఆ 5-10 నిమిషాల్లోనే జరగాలి. ఆ 5-10 నిమిషాల్లో మొదటి 5-10 నిమిషాల్లో జరిగితే మనం ప్రతి 10లో 5 ప్రాణాలు కాపాడే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకటి సిపిఆర్ ప్రక్రియ. సిపిఆర్ ప్రక్రియలో సాధ్యం కానప్పుడు ఈ ఏఈడి ఎక్విప్మెంట్, ఆటోమేటిక్ ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబ్రిలేటర్ ద్వారా గుండె పైభాగంలో మైల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఇవ్వడం ద్వారా గుండె తిరిగి కొట్టుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది. దీన్ని కూడా మనం ఏమనుకుంటామంటే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం गौरव मुख्यमंत्री के अदाकारी के मैदान में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाले नंदमूरी बालाकृष्णा को अवाम एक बेहतरीन अदाकार और सियासतदान के तौर पर जानती है। उन्होंने अपनी अदाकारी के जरिए से लाखों मद्दाहों के दिलों पर आज भी राज कर रहे हैं। टॉक शो इंस्टॉप एबल से दुनिया के सामने एक नया बालैया मुतारफ हुआ है। अब वो एक और नया किरदार अदा करने जा रहे हैं। सिल्वर स्क्रीन से ओटीटी मरहले पर चढ़ने वाले बालाकृष्णा अब मैदान में उतर रहे हैं, वो भी आईपीएल में, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं। बालैया आईपीएल 2023 में कमेंटेटर के तौर पर काम करने जा रहे हैं। इसका बाज़ाब्ता ऐलान स्टार स्पोर्ट्स ने किया है। 31 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल के इफ्तिताही दिन तफरीही प्रोग्राम उरूज पर पहुंचने जा रहा है। इससे मद्दा बेइंतहा खुश हैं। वो जय बालैया कहकर तबसरे कर रहे हैं। अगर आप बालाकृष्णा के मुनफरिद डायलॉग से महजूज होना चाहते हैं
तो जिन्होंने शायखीन में अपने मुनफरद अंदाज में अदा किए जाने वाले मकालिमों से घर कर लिया है, तो आपको मजीद 5 दिन इंतजार करना पड़ेगा। IPL 2023 కోసం స్టార్ స్పోర్ట్స్ తెలుగు జాయిన్ అవుతున్నారు కదా, మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి? Fantastic. So I'm becoming near to my game and especially fantastic. చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా ప్రేక్షకులకు కేవలం నటనలోనే కాదు, నాకు ప్రత్యేకంగా ఆట అంటే చాలా మొదటి నుంచి మా స్కూల్ రోజుల నుంచి కాలేజ్ రోజులు ఈ ఆట అంటే నాకు మక్కువ ఎక్కువ. అటువంటిది మళ్ళీ తిరిగి ఈ ఆటకి అంటే నేను కామెంటేటర్గా రావడం అనేది ఒక ఆట ఆడుతున్నంత ఒక సంతృప్తిని అనుభూతిని ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. హుషారు ఆన్, గేమ్ ఆన్, స్టార్ స్పోర్ట్స్ తెలుగు ఆన్. वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बड़ंगपेट में म्युनिसिपल हल्के में आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने महेश्वरम हल्के के बड़ंगपेट पेद्दा बावी मल्लारेड्डी गार्डन में मुनक्किद शुदनी आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि वो हमेशा अवामी खिदमत के लिए तैयार रहेंगी। उन्होंने पार्टी के लिए हमेशा काम करने पर वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए कारकुनों के लिए अनगिनत कोशिशें कर रहे हैं। कई मुखालिफिन मुख्तलिफ तरीकों से बात करते हुए उनकी साख को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव जैसा लीडर का होना फख्र की बात है। చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, రోజు పని చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఒకటి మాత్రం ఆలోచిద్దాం మనం, గత 8 సంవత్సరాలలో కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఏమి జరిగిందని ఆలోచిస్తే చాలు. ఒకటి, ఎవరింట్లైనా కూడా ఏసీ, ఫ్యాను, ఫ్రిడ్జ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, గ్రైండర్ ఉంటుంది. ఎంత చిన్న కుటుంబమైనా అప్పు చేసైనా ఈఎంఐలు కట్టుకొనైనా గ్రైండర్ వాడని కుటుంబం ఉంటుంది. కానీ కేసీఆర్ గారు రాకముందు పవర్ ఎట్లుండేది ఒకసారి ఆలోచించండి. కరెంటు పొద్దున ఉదయం ఉద్యోగాలకు పోయేటోళ్ళు 8 గంటల లోపల కరెంటు పోతుందని మా ఆడపడుచులందరూ 7 గంటలకే ముందు గ్రైండర్లు ఏమన్నా వేసుకోండి, తర్వాత చూసుకుందామని అనుకునేవాళ్ళు. అంటే కరెంట్ ఎప్పుడు పోతుందో ఎప్పుడు వస్తుందో అర్థం కాని పరిస్థితి. హైదరాబాద్ నడిపొట్టున కూడా 4 గంటలు 5 గంటలు పవర్ లేని రోజులు మనం చూసినామా లేదా ఒకసారి ఆలోచించండి. కానీ ఈరోజు ఒక్క నిమిషం కూడా కరెంటు పోకుండా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే అది కేసీఆర్ గారి విజన్ కాబట్టి ఈరోజు ఆ విధంగా ఉందని గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నాను. ఇదే కేసీఆర్ కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉంటే ఇదే పవర్ కట్స్ ఉండేది, ఇలాగే మనం కరెంట్లు కట్ చేసుకుంటూనే ఉండేవాళ్ళం. కానీ నా రాష్ట్రం తెలంగాణ వస్తే చీకటి అయిపోతుందని అవతల మాట్లాడారు. 95 उर्दू खबरनामे में अब वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। క్యాన్సర్ 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 ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి ఇక క్యాన్సర్ తగ్గదు అనుకుంటున్నారా? ఒక్కసారి ఈ మెడిసిన్ 30 రోజుల కోర్సు వాడి ఫలితాన్ని చూడండి. GMP సర్టిఫైడ్, ఆయుష్ సర్టిఫైడ్, గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ పొందినది. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, లివర్ క్యాన్సర్, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్, లంగ్ క్యాన్సర్, థ్రోట్ క్యాన్సర్, టంగ్ క్యాన్సర్, మౌత్ క్యాన్సర్, బ్లడ్ క్యాన్సర్, బోన్ క్యాన్సర్, స్టమక్ క్యాన్సర్, కొలన్ క్యాన్సర్, స్కిన్ క్యాన్సర్, రెక్టమ్ క్యాన్సర్, వెజినా క్యాన్సర్, కిడ్నీ క్యాన్సర్, గాల్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్, బ్రెయిన్ క్యాన్సర్, మొత్తం 24 రకాల క్యాన్సర్ తగ్గుటకు, ఆరోగ్యకరమైన జీవితం పొందుటకు ఏకైక మెడిసిన్ వాడి క్యాన్సర్ నుండి విముక్తి పొందండి. ప్రతిరోజు 1000 రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం ఇప్పుడు మీకోసం. మహిళలకు, నిరుద్యోగ యువతులకు ఆర్థికంగా ఎదగాలని కష్టపడే తత్వం గల వారికి ఉపాధి అవకాశం. ప్రతిరోజు 1000 నుంచి 2000 సంపాదించుకునే అవకాశం పొందండి. మీరు కూడా ఆర్థికంగా ఎదగండి. అదెలాగో అనుకుంటున్నారా? రోటీ రైడర్ 10 నుంచి 20 సెకండ్లలో రోటీని తయారు చేసేస్తుంది. అంటే గంటకి 120 రోటీలు తయారవుతాయి. అదెలాగో ఈ వీడియోలో ఒక్కసారి చూద్దాం.
वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। रियासती वजीर पंचायत राज व देही तरक्कियात इर्रवल्ली दयाकर राव ने कहा कि मरकज में बीजेपी की हुक्मरानी इमरजेंसी की सूरत पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पार्लियामेंट को गवाह बनाकर जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी की नाअहली बीजेपी की आमिरियत के जबर का मुंह बोलता सबूत है। ये जमहूरी पार्लिमानी निजाम का सियाह दिन है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट हैं जिन्हें फौजदारी मुकदमात पे सजा दी गई है? अगर हतक इज्जत केस में दी गई सजा पर नाअहल करार दिया जाता है तो उन्होंने बताया कि उन्हें अब तक नाअहल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने तनकीद की कि बीजेपी की हुक्मरानी का मकसद अपोजिशन को दबाना है। బండి సంజయ్ గారు కూడా వారు కూడా మాట్లాడారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంకా నీచంగా మాట్లాడారు. సిగ్గున్న రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడినవి తక్కువ. ఆయనను కేసులు పెట్టక అర్హత పెట్టేసిన దాని మీద నువ్వేం మాట్లాడాలి? ఇప్పుడు నేనేం చర్యలు తీసుకోవాలి? ఇప్పటికి కూడా నేను చెప్పాను, నోటీస్ ఇచ్చి నీకు 100 మంది విద్యార్థులు పాస్ అయిందని చెప్పారు. ఏ 100 మంది విద్యార్థులు పాస్ అయిందో ఆ డీటెయిల్స్ ఇవ్వన్నాను. ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను కూడా నువ్వు తప్పించుకుంటారు. మరి లీకేజ్ అయినా ఉంటారో ఆధారాలు ఇవ్వనంటున్నావు. ఆధారాలు ఇవ్వంటారు, ఆధారాలు కూడా ఇస్తలేవే. మరి నిన్నేం చేయాలి? నేను సస్పెండ్ చేస్తామని మీ అంటారు. సస్పెండ్ చేసు తప్పదు. కానీ ఇదే బండి సంజయ్ గారు నీకు సిగ్గున్నదా? మరి నిన్నేం చేయాలి? నువ్వు ఆధారాలు కూడా ఇస్తలేవు. నీకు నోటీసులు ఇచ్చావు, ఆధారాలు కూడా ఇస్తలేవు. నీ నేషనల్ పార్టీ తిరుగున్నది, రాష్ట్ర పార్టీ తిరిగి మాట్లాడుతున్నదా? మేము ఎప్పుడు కూడా అనర్హత పెట్టి అయ్యాం. ప్రజాస్వామ్యంగా ఎదుర్కొంటాం, ప్రజల ఓట్లతో గెలుస్తాం. కానీ తప్పుడు మాటలు మాట్లాడినా रियासत तेलंगाना के वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने पीक आवर्स में बरकी की हर यूनिट पर 20% इजाफी चार्ज वसूल करने के मरकज के फैसले पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकज मुल्क की आवाम को बिजली के इस्तेमाल से दूर करने की साजिश कर रही है। आवाम पर इजाफी बोझ डालना काबिले मजम्मत है। उन्होंने कहा कि मोदी इंतजामिया सिर्फ कारपोरेट्स के मुनाफे के लिए चल रही है और मरकज ने सन 2014 से कबल वादा किया था कि सबको मेयारी बिजली फराहम करेगा, लेकिन आज वो आवाम से बिजली छीन रहा है। తెలంగాణ తెచ్చుకోవాల్సిన అప్పులు న్యాయంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పర్ఫార్మెన్స్తోని తెచ్చుకునే అప్పులకు కూడా అడ్డం పడుతూ మీరు విద్యుత్ మీటర్లు పెట్టలేదు కాబట్టే నేను మీకు ఎఫ్ఆర్బిఎం పరిమితి ఇవ్వనని దుర్మార్గంగా ఎట్లయితే రాష్ట్రం మీద దాడి చేస్తున్నారో గత 2 సంవత్సరాలుగా ఇవాళ మరింత నగ్నంగా బయటపడింది మోడీ పరిపాలన యొక్క అసలు రూపం. దీనివల్ల పారిశ్రామికవేత్తలు ఇబ్బంది పడడం, పరిశ్రమలలో ఛార్జీలు పెరగడం ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళ ఉత్పత్తులపైన ధరలు పెంచాల్సిన పరిస్థితి. దానివల్ల కూడా మళ్ళీ భారం సాధారణమైన ప్రజలపైనే పడుతున్న విషయం మనకు తెలుసు. ఇప్పటికే గ్యాస్, డీజిల్, పెట్రోల్ ధరలు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెంచి ప్రజలు మళ్ళీ పొయ్యిల కట్టెలు వాడుకునే స్థితికి తీసుకుపోతున్నాడు. ఇవాళ మళ్ళీ విద్యుత్ ఛార్జీలు 20% అదనంగా వేస్తామని చెప్పి సాధారణమైన గృహ వినియోగానికి కూడా అంటే ప్రజలకు అర్థం కావాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు దాంట్లో పేర్కొన్నది పీక్ అవర్స్లో. పీక్ అవర్స్ అని అంటే సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు, పొద్దున 5 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు దీన్ని పీక్ అవర్స్గా గుర్తిస్తారు. విద్యుత్తును ఎక్కువ వినియోగించే సమయంగా దీన్ని గుర్తిస్తారు. ఈ సమయాల్లో విద్యుత్ వాడుకుంటే 20% అదనంగా వేయాలి అని చెప్పి వేయొచ్చు అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం అంటే ఇది దుర్మార్గంగా పేద ప్రజలపైన భారం వేయటం, ఇది ఆర్థికాభివృద్ధికి ద్రోహం చేయడం తప్ప ఇంకొకటి కాదు.
बीआरएस पार्टी में मुतनाज़ा तबसरे करने वाले मीर बालागुड़ा एमएलए एन भास्कर राव एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गए हैं। एमएलए भास्कर राव एक मरतबा फिर वेमुलपल्ली मंडल के बीआरएस पार्टी कारकुनों की आत्मीय सम्मेलन में अपना आपा खो दिया। कांग्रेस लीडर BLR वेमुलपल्ली मंडल की जोड़ो यात्रा का आगाज अमंगल गांव से शुरू हो रहा है। अमंगलों में हुकूमत अपोजिशन जमातों पर एक मरतबा फिर मुतनाज़ा तबसरा किया कि उन्हें सड़कों पर नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा KCR की तरक्याती और फलाही स्कीमों से मुस्तफिद होने वालों को चाहिए कि वो अब वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि मिरियालगुड़ा सीट उनकी जीत है। उन्होंने कहा कि वो अगले इलेक्शन में दोबारा मुकाबला करेंगे। సీటు కొట్టాడు కదండి ఆ 7 రూపాయల చూస్తున్నాను నేను ఉండగా నేను కేసీఆర్ గారికి 31,000 మెజార్టీతో గెలిచిన సీటు మిర్యాలగూడ ఎవరు కూడా ఈ సీటు ఏమి భయపడలేదు మీరేమి భయపడలేదు కేసీఆర్ గారు ఏమి ఇబ్బంది లేదు మీకు నేను తప్పనిసరిగా మీ అందరూ నేనే ఉంటాను మన ముఖ్యమంత్రి గారి గులాబీ కంటే ఉంటుంది కారు ముందే ఉంటుంది ఎవరు కూడా దీని మీద దాని మీద డిస్కషన్ కూడా చేయాల్సిన పద్ధతి ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది కాకుండా ఇంత దిగజారిపోయి మీ అందరికీ కూడా నేను మీ అందరూ ప్రార్థిస్తున్నాయంటే ఒక ఏమి పని చేయవండి కాంగ్రెస్ 4 చీరలు ఇచ్చి ఇచ్చేస్తే వాడిని కట్ట ఓటేస్తాం ఎందుకంటే ఎదిగేస్తాం ఆ రోడ్ వేసిన నాకు పని చేయండి మన వేసిన చోటు మీద అడిగండి ఈ రోడ్డు నాయన వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒక రోడ్ అయినా బాబు నీకు చెప్పినట్టే నీకు మాట్లాడు లేకపోతే ఒక విద్యా కట్టిన బాబుని ఏమని మాట్లాడు ఒక 10 మంది పెంచిన బాబు నీకు మాట్లాడు ఏమి నేను చెప్పండి మన వాళ్ళు అమనగలలో రాజకీయ చరిత్రగల ఊరు దాంట్లో ప్రజలు ఎవరో ఒకరో ఇద్దరు తగ్గించడానికి మీ అంతర్గత మోసపోతే विशाखापट्टनम में इस माह की 28 और 29 तारीख को G20 को मुनक्किद होने वाले सरबराही इजलास के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर RK बीच मैराथन का इनेकाद 3K, 5K और 10K रन्स में अमल में लाया गया। सबसे पहले रियासती उजरा वदादला राजानी, गुड़ीवाड़ा अमरनाथ, अडिमलपुर सुरेश, सिटी मेयर हरि वेंकट कुमारी, जिला कलेक्टर डॉक्टर A मल्लिकार्जुन, म्युनिसिपल कमिश्नर P राजबाबू, पुलिस कमिश्नर CH श्रीकांत व दीगर ने परचम लहराया और मैराथन दौड़ का आगाज किया। 3K, 5K और 10K का आगाज किया। उसके बाद वहांग एडवेंचर्स के जेर एहतमाम प्यारा मोटर एयर सफारी का आगाज अमल में लाया गया। रनिंग प्रोग्राम में सैकड़ों नौजवान मर्द खवातीन ने बतौर हौसला अफजाई हिस्सा लिया। इस मौके पर उजरा ने जीतने वालों को मुबारकबाद दी और इनामात से नवाजा गया। G20 సమ్మిట్ లో భాగంగా ఈరోజు వాకథాన్ అనేది ఈరోజు వైజాగ్ నగరంలో చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి మన రాష్ట్రాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు దూసుకువెళ్తా ఉంది. అందులో వైజాగ్ ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ అని ఆలోచన చేస్తున్నారో, మరి గతంలో మనం చూసాము GIS ఎంత పెద్ద ఒక సక్సెస్ ని మన స్టేట్ కి తీసుకొచ్చిందో, మరి ఈ రోజు ఈ ఏదైతే G20 లో భాగంగా 3K, 5K, 10K వాకథాన్ ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారో దీనికి సహచర మంత్రివర్యులు MAUD మినిస్టర్ సురేష్ గారు, అలాగే అమర్ గారు,
అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కావచ్చు, కమిషనర్ కావచ్చు, అలాగే సిపి కావచ్చు, అందరం కూడా కలిసి చాలా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చాలా పెద్ద ఎత్తున కూడా చాలా కొన్ని వేల మందితో ఈరోజు ఈ వాకథాన్ని మనం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈ G20కి ఏదైతే మన రాష్ట్రాన్ని ఎంచుకున్నారో అది ఏదైతే ఎంచుకున్నారో ఆ ఎంచుకున్నది చూస్తుంటేనే మనకు అర్థమవుతా ఉంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రోగ్రెస్ ఏ విధంగా ఉందని, ముఖ్యమంత్రి గారి పరిపాలన ఏ విధంగా ఉందనే దానికి ఖచ్చితంగా మనకు అర్థమవుతా ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి ఈవెంట్ సెంట్రల్ వాళ్ళు ఇక్కడ చేయడం చాలా సంతోషకరము. सिटी पुलिस कमिश्नर CH श्रीकांत ने इंकशाफ किया है कि विशाखापट्टनम में G20 सरबराही इजलास के लिए 2500 पुलिस अफसरान और अहलकारों को तैनात किया गया है। 27 और 28 मार्च को मेहमानों के लिए इशाया और सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। 29 को सुबह योगा प्रोग्राम होगा। मेहमानों के आने वाले रास्तों में और इलाकों में सख्त चौकसी रखी गई है। पुलिस को अपनी जिम्मेदारियां पूरी लगन से अदा करनी चाहिए। 29-30 తారీఖుల్లో సెకండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ మన విశాఖపట్నంలో G20 ప్రతినిధులతో జరగబోతుంది. ఈ మీటింగ్ కి G20 19 దేశాలు, అదేవిధంగా యూరోపియన్ యూనియన్ నుండి, అదేవిధంగా ఇన్వైటీ కంట్రీస్, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుండి ప్రతినిధులు హాజరవుతారని చెప్పి మనకున్న సమాచారం. వారితో పాటు ఆ మీటింగ్ సపోర్ట్ చేయడానికి మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ నుండి, అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ నుండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతినిధులు కూడా రాబోతున్నారు. వారి సహకారంతో జిల్లా యంత్రాంగం ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేయడం కోసం పూర్తి స్థాయి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా సెక్యూరిటీ పరంగా పోలీస్ శాఖ సుమారు 2500 మంది సిబ్బందిని వినియోగిస్తున్నాం. దీంట్లో 95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। नांदेड़ में मुनक्किद शुदनी जलसे आम में अवाम की कसीर तादाद ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का किया शानदार इस्तकबाल। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जैसा कायद होना तेलंगाना के लिए बाअसे फख्र, वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी का बयान। बर्की के 1 यूनिट पर इजाफी कीमत वसूल करने के मरकज के फैसले पर वजीर बर्की जगदीश रेड्डी की बरहमी। और विशाखापट्टनम में 28 और 29 मार्च को मुनक्किद शुदनी G20 सरबराही इजलास के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम के तहत 3K, 5K और 10K रन का इनेकाद। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।